සුබෝදෑසන කොහොමද හැම කෙනෙක්ටම උදෑසන ඔබ හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා. இதே காலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். දේවනාසේ නැවත වතාවක් අපිට ප්‍රීතිමත් දවසක් ලබා දුන්නේ. தேவன் மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு நாளை எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார். ඉතින් විශ්වාස කරන ඔබ හැම කෙනෙක්ම ප්‍රීතියෙන් ඇති ඔබ කිනවසේ. நாங்கள் விசுவாசிக்கிற உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள். අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න කිතාවක් වැදගත්. நாங்கள் சந்தோஷமா இருப்பது மிகவும் முக்கியமானதா இருக்கிறது. මොකද දෙවියන් වහන්සේ සිංහාසනයේ වාඩිලා ඉන්නකම් අපිට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දුක් වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. ஏனென்றால் தேவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் வரை எதற்காகவும் நாங்கள் பயப்படுவோ துக்கப்படுவோ தேவை. ඉතින් ඔබගේ පවුලේ අය ඉන්නවා නම් ළඟ ඔබ කියන්න ප්‍රීතියෙන් ඉන්න තත්ත්වයක් දාන්න. உங்கள் குடும்பத்தார் பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு தட்டி சொல்லுங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். හalleluya. අපි ගායනා කරමු උන්වහන්සේට අපි නමස්කාර කරමු. මොහොතක් ස්තුතිවන්ත වෙමු ප්‍රීතිමත් කාලය නිසා. அவரை நமஸ்கரிப்போம் நாங்கள் காலை வேளையில் சந்தோஷமான காலை வேளையில் தேவனுக்கு கொடுத்தபடியால். ඕ ස්තුති වේවා. ඕ ප්‍රීතිය නිසා මේ උදෑසන. ප්‍රීතිය නිසා මේ උදෑසන ස්වාමී. ප්‍රීතිය නිසා මේ උදෑසන. प्रीतिय स्वामी ඔබගේ प्रीतिය මේ උදෑසන ස්වාමී प्रीतिය සදාකාලික प्रीतिය हालेलुया प्रीतिय स्वामी येसुनी ओरामसे makatabasurya Hallelujah,
අපි දකිනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුඩාටු මැද්දේ ගෝලයන් සමග සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் புயல்களின் மத்தியிலே சீஷர்களோடு இருக்கிறார். උන්වහන්සේ නිදාගෙන සිටියේ. அவர் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். නමුත් ගෝලයා කලබල වුණා. ஆனாலும் சீஷர்கள் கவலைப்பட்டார்கள். සමහර අපගේ බෝට්ටුව කියන ජීවිතේ ஒரு சில வேளை எங்களுடைய படகு என்ற எங்களுடைய வாழ்க்கை යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටියා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இருந்தார். අපි කලබල වෙනවා බෝරුවට. நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம். උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. அவர் எழுந்திருந்தார். උන්වහන්සේ කිව්වා කොහෙද ඔබගේ ඇදහිල්ල? அவர் கேட்டார் எங்கே உன்னுடைய விசுவாசம்? හalleluya. උන්වහන්සේ සාමය ප්‍රකාශ කරා ඒ කුණාටුවට. தேவன் கட்டளையிட்டார் அந்த புயலுக்கு. අද ඔබගේ නිවසේ සිට ඔබගේ පවුලේ අයත් සමග ඔබ සාමය ප්‍රකාශ කරන ඔබගේ ජීවිතයේ අනාගතය කෙරෙහි. இன்று உங்கள் வீடுகளில் உங்கள் சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்கள். කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාමය. சொல்லுங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே යේසුස් சமாதானம். වහන්සේගේ නාමයෙන් සාමය මගේ ප්‍රශ්නවලට. நாமத்தினாலே சமாதானம் என்ற பிரச்சனை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාමය මගේ කුණාටුවට. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சமாதானம் என்ற புயலுக்கு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාමය මගේ සියලු අනාගතයට මගේ දරුවන්ට මගේ පවුලට. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சமாதானம் என்ற வாழ்க்கையை උන්වහන්සේගේ අනුපත්‍රේ ඔබ නිදා ගන්න ඔබ රෙස්ට් කරන්න ඔබ විවේක ගන්න පුරුදු වෙන්න. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நீங்கள் படுத்துக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் நித்திரையடையுங்கள். කෂ්ට උන්වහන්සේට දෙන්න. பிரச்சனைகளை தேவனுக்கு கொடுங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ ඔබ කරන්න යන්න එපා. தேவனுடைய வேலையை நீங்க செய்ய போகிறீங்க. සාමය ප්‍රකාශ කරන්න. சமாதானத்தை සාමය ස්වාමිනී. සාමය ස්වාමිනී මේ උදාසන. සාමය ස්වාමිනී. Orimattora masera, same, 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 same veva, obage same, oh same kumaruni, obage same prakash karna apne udesya apne kunadota. Hallelujah, ramatoro lo mosera, rekamato la la, priti, hallelujah, rekete pecatuno sonoro tori masera catena, Oriba kororo sotoro makira baba rekende masame same ඔබගේ ජීවිතයට සාමය ඔබගේ පවුලට සාමය ඔබගේ රැකියාවට සාමය ඔබගේ ජීවිතයට සාමය ඔබගේ අනාගතයට rekende dekima kudoro soto rekajiga masendara pekara soryatera kandara teriyatera Oriba මේ අපි දකිනවා සාමය ඔබගේ ජීවිත ස්ථාපිත කරනවා සාමය ඔබගේ ජීවිතේ පදින කරනවා rekende Hallelujah, Guru Bhagavano, Yudavinava, Urima Siddhi Kimi, Hallelujah, Ramasik, Ramatu, Ramasira, Same, Oh, Kini Madama, Sitina Vita, Bamage, Maikia, Same, Shale Madama, Sitina Vita, Bamage, Maikia, Same, Divanisa, Kini Madama, Sitina Vita,
masondori andera la masenta kamate karanari andera la Duro le posondoro le maketa la masira la nera la masira la andera la Rimandoro le posondore le masiri la tera la tara la le tere le masira la nera maturi masiri la tera la aveva permiti e samadane al tema vede che ne sura masira la masuri la Sudameri e sente che me dura la masseria la cavara la variante la cantara la variante la masera oh Sudameri Balen ma puravanda Paula puravanda Nivas puravanda Tapi daruan puravanda Tapi parampara puravanda Re basira Uri maru lo basete kamara la variante la cantara la variante Riki kiki mandu Suddo kamariente kamasita cantara la variante Rakutu sandera masura masira Rika masuru Paula kini dan suara bagi daruan sama കുടുംബമായ പിള്ളികളോട് കഥകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Haleluya പ്രകാശിക്കാൻ ada ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക പോകുന്ന Esame kumarada സമാധാനത്തിന്റെ കുമാരനെ Esame dena divyan manse സമാധാനത്തെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദേവനെ. Narada mo idana same naikla bagi jeevite இப்பொழுது நீங்கள் நினைக்கிறீர்களான ஒரு வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை என்று. Jesus Kristus wanse obage bodu namdi jeevite இயேசு கிறிஸ்துவான உங்களுக்கு படகில் இல்லாத அந்த வாழ்க்கை innavana இருக்கிறதான same diveno சமாதானம் same diveno சமாதானம் இருக்கிறது. same diveno சமாதானம் இருக்கிறது. same diveno சமாதானம் same diveno சமாதானம் same diveno kian same diveno haleluya same diveno kian சமாதானம் same diveno rabase same diveno rabakuto same diveno rabasenta same diveno bagi jeevite same diveno bagi jeevite rabarosto kotoro masenta kenta masente same diveno rebe sakuta maru same diveno ori maru same diveno reke maru senta kian same una de dimana bagi avata reke same diveno oh haleluya hosanna kian same haleluya hosanna oh haleluya hosanna haleluya hosanna haleluya haleluya hosanna tianani haleluya
పరిశుద్ధాత్మ వాసుదిన సిద్ధాసితన సామెతిన పరిశుద్ధాత్మైన అనుగ్రహానికి దేవుని నెమ్మది సమాధానం. Let the spirit of the Lord is there is liberty etana sametina అందరితో సమాధానం. sidaasitina అందరితో సమాధానం. ekmat kuturu उपवास आपकी अभी उपवास के बाद का उपवास में तो ऐसे में सस्तुति से सामने అపానిగడు వాటితో ఇవ్వబడిన ఒక సమాధానం వాటితో ఇవ్వబడిన ఒక ప్రేమ. Thank you, Jesus. స్తుతి యేసు. ప్రేమ సుదర్శన సువాసన ఉదయాస్తన బార. అన్పాన పరిశుద్ధ ఆవియానముల కాళేవులను బాంధులు మీకు. उपवास के अभियोग करते अभियोग खावदा दारिया ने सस्तुति. அப்பா அப்படி பிரசன்னத்தினடி எங்களை விட்டு போகாதபடி ஞானம் நன்றி. अभी उपवास के अभियोग करते दारिया तो उपवास के अभियोग करते दारिया. நாங்களும் போய் சமூகத்தை விட்டு போனாலும் நீங்களை விட்டு போகாதபடி ஞானம் நன்றி. So उपवास में उदयास्तन अपने उपवास के भी अलवाते प्रीतिय गेन साम्य गेन जय गेन वचने कथा करना. அப்பா அந்த காலை வேளையிலே சமாதானம் சந்தோஷம் வெற்றி என்கிற வசனத்தின் மூலமாக எங்களோடு பேசக்கூடியதாக ஜெபிக்கிறோம். अभी स्पर्श कराना. எங்களை தொடுங்கள். अभी विनाश कराना. எங்களை மாற்றுங்கள். अभी ना थाले लेकिन எங்களை அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு போகலாம். अभी हमें मनुष्य के सिले यार எங்களை புதிய மனிதனாக மாற்றுங்கள். अभी सियाली लाने நாங்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறோம். इसामे के नाम में அதை சமாதானம் என்ற நாமத்தில் यीशु क्रिस्टस वांस के नाम में இயேசு கிறிஸ்துவின் अभी हम मुकियमो நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவோம். आमेन 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 तो बानी में तो के बाइबल समझ உங்களுடைய வேதாகமத்தோடு நீங்கள் அமர்ந்து ये கொள்ளுங்கள். भी ना सियाना का काले लगा தேவன் அற்புதமான காலத்தை கொடுத்தார். हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया अभी वचन ऐसे प्लीज सुनना நாங்கள் வசனத்தை கேட்கும் மூலமாக ஆயத்தம். අපි මේ දැස්සන නාර්ග නමස්කාරයකට අපි ඇතුළත් වුණා. நல்லது இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் அருமையான ஒரு நமஸ்கார கால பகுதிக்குள் கடந்து போனோம். මම දන්නවා ඔබ සෑම කෙනෙක්ම ඔබගේ නිවසේ ඔබ රැඳී සිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නත් නමස්කාරයටත් ඇතුළු වුණු බව. நான் அறிந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் அமர்ந்திருந்து தேவனுடைய நமஸ்காரத்தில் ஈடுபட்டது போல தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கும் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதாக. මේ කාලේ අපි හැම කෙනෙක්ම නිවසේ රැඳී සිටීමේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන කාලේ වැඩි කර තිබෙනවා කියලා මගේ විශ්වාසය. இந்த காலத்திலே நாங்கள் வீடுகளிலிருந்து எங்களுடைய ஜெபங்கள் எங்களுடைய தியானம் அதிகரித்திருக்கும் என்பது என்னுடைய விசுவாசமா இருக்கிறது. අපි මොන දේ ආවත් எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் දාවිතුමා කිව්වා මරණ ශ්‍රවණ මිඩියාවද මැදීම් මම ගියත් බය නොමි කිය. தாவீது சொல்லுகிறான் மரண இருளிலே பள்ளத்தாக்கை நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் என்பதாக. අද දන්නවා ලෝකයේම මරණ ශ්‍රවණ මිඩියාවද මැදී ගමන් කරනවා. இன்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த உலகம் முழுவதும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே போகிறது නමුත් என்பதாக. අපගේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අප සමග නම් ඔබ බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මන්ද උන්වහන්සේ මරණේ ජීවනයේ අධිපති වූ තැනන් වහන්සේ. எங்களுக்கு மரணத்திலிருந்து ஜீவனை கொடுத்ததான அந்த ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு எந்தவித பயமும் இல்லை. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබ ධෛර්යවන්තව සිටින්න. நீங்கள் தைரியத்தோடு இருங்கள். අද අපි තවත් මාසයක පළවෙනි ඉරිදින අපි දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරනවා. நாங்கள் இன்னுமாக ஒரு புதிய மாதத்திலே முதலாவது வாரத்தை தேவனை ஆராதித்து வந்திருக்கிறோம். ඉතින් මම ඔබ සමග බෙදා ගන්න ලෑස්ති වැඩි කාලයක් නොගෙන நான் உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வெகுவாக காலத்தை கடத்தாதபடி. අපි නිවසේ ඔබ සිටිනවා නම් ඔබ සිටින ස්ථානයේ නිවසේ හෝ ඔබ ඉන්න ස්ථානයක ඔබට බයිබලයක් තිබෙනවා නම් ඔබ පෙරලා ගන්න උප්පත්ති පොතේ 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයට. நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆதியாகமம் 37ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துக்கு புரட்டிக் கொள்ளுங்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. තව වැදගත් දෙයක්. மிக முக்கியமான காரியம். වහන්සේගේ වචනේ අපිට කියනවා. தேவனுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. මේක ඊටාම හොඳ වචනයක්. இது மிகவும் நல்ல ஒரு வார்த்தை. ඔබ තදින් අල්ලගනී කියලා මගේ நீங்கள் බලාපොරොත්තුව. மிகவும் இறுக்கமாக அதை பிடித்துக் கொள்வீர்கள் என்று நான் Hallelujah. விசுவாசிக்கிறேன். Hallelujah. මොකද 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය උප්පත්ති පොතේ කියන්නේ. 37ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் ஆதியாகமத்திலே என்ன சொல்லப்படுகிறது? මේම කියනවා. இப்படியாக சொல்கிறது. අපි කෙතෙහි ගොයම් මිටි බඳිමින් සිටියෙමු. நாம் வயலில் அறுத்த அரிகளை கட்டிக் கொண்டிருந்தோம். බලව මාගේ ගොයම් මිටිය නැගිට කෙලින් සිටියේ. அப்பொழுது என்னுடைய அரிக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது. බලව නුඹලාගේ ගොයම් මිටි වටකොට ඇවිත් මාගේ ගොයම් මිටියට වැන්දුවෝය කීවේ. உங்கள் அரிக்கட்டுகள் என் அரிக்கட்டை சுற்றி வணங்கி நின்றது என்றான். හලෙලූයා. Hallelujah. අද මගේ මාතෘකාව මේ පළවෙනි ඉරුදින. இன்று இந்த நாளில் இந்த முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே என்னுடைய தலைப்பு என்னவென்றால்
என்றார். කෙලින් සිට ගන්න. நேராக நில்லுங்கள். කිතුණෙක් වන ඔබ කෙලින් සිට ගන්න ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. கிறிஸ்தவராகிய நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. කිතුණෙක් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ලැබුණු ආලේපය ලැබුණු ඒ තැනැත්තා නිර්භීතව සිට ගන්නට ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ. கிறிஸ்தவன் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் நிமிர்ந்தவனாய் நேர்மையுள்ளவனாய் மனிதர்கள் மத்தியிலும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் நின்று கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. ඔබේ ජීවිතේ කෙලින් සිට ගන්න ඉගෙන ගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிமிர்ந்து நிற்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඉතින් මොනවාද මෙතන කියන්නේ? இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறது இந்த උපත්ති இடத்துல? පොතේ ඉතා වැදගත් කාරණාවක් අපිට මතක් කරනවා. ஆதியாகம புத்தகம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. ජෝසෙෆ් මෙතන ඔහුගේ ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. யோசேப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து இந்த இடத்திலே பேசுகிறான். ගොයම් මිටි වර්ග දෙකක් තිබුණා. ஆரிக்கட்டுகள் இரண்டு வகையானது இருந்தது. ඔබ කොමන ගොයම් මිටියට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක්ද කියන එක ඔබ මේ අවස්ථාවේදී තීරණයක් ගත යුතුයි. நீங்கள் எந்த வகையான ஆரிக்கட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தீர்மானிக்க ඔබ வேண்டியது. කුමන වර්ගයකට අයත් වෙන්නට යනවාද? நீங்கள் எந்த வகையை சேர போகிறீர்கள்? මේ තාම වැදගත්. இது மிக முக்கியம். ජෝසෙෆ් කියනවා யோசேப்பு சொல்லுகிறார், මම ජෝසෙෆ්ගේ ගොයම් මිටි වටකොට කෙලින් සිටගත්තේය. உங்கள் அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் என்னுடைய அரிக்கட்டை சுற்றி வணங்கி நின்றது ඔබ මතක என்பதாக. තබා ගන්න. நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ජෝසෙෆ් එදා ඔහුගේ ගොයම් මිටිය වටා ඔහුගේ සහෝදරයන්ගේ ගොයම් මිටිය ඔහුට වැදගෙන සිටියා. யோசேப்பினுடைய அரிக்கட்டின் அருகிலே சகோதரர்களுடைய அரிக்கட்டுகள் வணங்கி நின்றது. දැන් මේක කියන්නේ නෑ ඔබගේ සහෝදරයන් ඔබගේ අනිත් අය ඔබට වැඳ නමස්කාර කරන්න ඕනේ කියලා. இதிலே சொல்லப்படுவதில்லை உங்களுடைய சகோதரர்கள் மற்றவர்கள் உங்களை வணங்கி நிற்க வேண்டும் என்பதாக. මේදී කියා තිබෙන සත්‍යතාවයේ අපි එළියට ගන්නයි අපි වෑයම් කරන්නට இதிலே ඕනේ. சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும். இதுவே முக்கியமாக இருக்கிறது. අවංක සුද්ධ ජීවිතයක් තිබෙන ඕනෑ කරන කෙනෙක් කෙලින් සිට ගන්නට යනවා. பரிசுத்தமான நேர்மையான வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். අවංක සුද්ධ ජීවිතයක් ඔබ ගත කරනවාද? நேர்மையான பரிசுத்த வாழ்க்கையை நீங்கள் ඔබ வாழ்கிறீர்களா? එහෙමනම් ඔබ කෙලින් සිට ගන්නට යනවා. அப்படியானால் நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க போகிறீர்கள். හalleluya. Hallelujah. මේ උදෑසන ඔබ ඉගෙන ගන්න. இந்த காலை வேளையிலே நீங்கள் දේව கற்றுக்கொள்ளுங்கள். අභිමුඛත්වයේ කෙලින් සිට ගන්න. தேவனுடைய சமூகத்திலே நிமிர்ந்து நிற்க. ඕනම තැනක කෙලින් සිට எந்த ගන්නට. ஸ்தானத்திலும் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு. හිතෝපදේශයේ 28 කුමක්ද කියන්නේ පළවෙනි පදේ. நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? Hallelujah. ஹalleluya. හිතෝපදේශයේ 28 நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம். කිසිවෙක් එළවාගෙන නොයන නොමොත් දුෂ්ටයෝ පලා යති. ஒருவரும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஒளிந்து போகிறார்கள். ඒ ධර්මිෂ්ඨයෝ සිංහයෙකු මෙන් නිර්භීතව සිටිති. நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமாய் Hallelujah. இருக்கிறார்கள். ஹalleluya. කිසිවෙක් එළවගෙන නොයන නොමොත් දුෂ්ටයෝ පලා යති. யாரும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடி போகிறார்கள். Hallelujah. දන්නවද නිර්භීත නැති මනුෂ්‍යයා தெரியுமா, நேர்மை இல்லாத மனிதர்கள் සුළඟටත් බයයි. காற்றடிப்பதற்கும் ඔල්මන් වලට බයයි. பேய்களுக்கும் பயப்படுகிறார்கள். දුෂ්ටයන්ට බයයි. துன்மார்க்கர்களுக்கு එන විපත්තියට බයයි. வருகிறதான ஆபத்துக்கு නමුත් பயப்படுகிறார்கள். ධර්මිෂ්ඨයෝ සිංහයෙකු මෙන් නිර්භීතව එයට මුහුණ දෙන්නට යනවා. ஆனாலும் நீதிமன்றோ சிங்கத்தை போல தைரியமாக அதற்கு முகம் கொடுக்க போகிறார்கள். හalleluya. Hallelujah. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. යෝසෙෆ් නිර්භීතව සිටගත්තා. யோசேப்பு நேர்மையானவனாய் நின்று கொண்டான். ඔබ සුද්ධ නිර්භීත ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් ඔබ නිර්භීතව සිට ගන්නට යනවා. நீங்கள் நேர்மையுள்ள நீதிமான்களாக நீங்கள் நின்று கொண்டீர்கள். ஆனால் நீதிமான்களாக நீங்கள் நின்று கொள்ள போகிறீர்கள். හalleluya. Hallelujah. ඔබ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ සිටිනවා නම් உங்களுக்குள்ளாக ஆண்டவர் இருப்பாரானால் ඔබ ඉස හොසවා සිටින්නට යනවා. நீங்கள் தலையை நிமிர்த்தி இருக்க போகிறீர்கள். හalleluya. Hallelujah. ඔබ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ සිටිනවා නම් உங்களுக்குள்ளாக ஆண்டவர் இருப்பாரானால் ඔබ ඉස හොසවා සිටින්නට යනවා. நீங்கள் தலையை உயர்த்தி இருக்க போகிறீர்கள். හalleluya. Hallelujah. ඔබ දියව එළවල් ගාව සිටෙව්වා වූ නියම කලට පළ දෙන ගසක් මෙන් වෙන්නට යනවා. நீங்கள் நீர்க்கால்களின் ஓரமாக நடப்பட்டதான மரத்தை போல இருக்க போகிறீர்கள். ගීතාවලියේ 1:3 මෙහෙම කියනවා. சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் இப்படி ඔබ දිය එළවල් ගාව සිටෙව්වා වූ නියම කලට පළ දෙන ඔබ රුක්ෂයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නට යනවා. நீங்கள் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டிருந்தால் தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுத்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல இருக்க போகிறீர்கள். නොමැනවෙන කොළ ඇති ගසක් හා සමානයි. இலை உதிராதிருக்கிற மரத்துக்கு ஒப்பாய் ඔව් இருக்கிறீர்கள். කරන සියල්ල සඵලවත් වෙන්නට அவர் යනවා. செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். Hallelujah. 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 Hallelujah.
ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තුල සිටිනවා නම් ඔබ නියම කරට පණ දෙන්නට යනවා. නොමැලවි ඔබ ගසක් හා සමානව ඔබ කරන සෑම දෙයක්ම සඵලවත් වෙන්නට යනවා. நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நீங்க செய்கிற எல்லா காரியமும் வாய்க்கும். அதே போல இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல நீங்க செய்கிற எல்லா காரியமும் நிறைவாக மாறும். හලෙලූයා. ඔබට අභියෝග කරනවා. நான் உங்களுக்கு சவாலை නිතර விடுக்கிறேன். යහපත කරන්න. நித்தமும் நன்மையை செய்யுங்கள். උතුම් ලෙස හැසිරෙන්න. உத்தமமாக நடவுங்கள். කිතුණුවෙක්ගේ ජීවිතේ නිර්වීතකම ඇතුව හැසිරීමක් තිබෙන්නට ඕනේ. கிறிஸ்தவன் என்ற வாழ்க்கையிலே அது நேர்மையுடையதான வாழ்க்கையாய் இருக்க வேண்டும். සුද්ධ හැසිරීමක්. பரிசுத்த வாழ்க்கை. ඒ වගේම අනිත් අයට සාක්ෂියක්. அதே போல மற்றவர்களுக்கு சாட்சி. අනිත් අයට ආශිර්වාදවත් මිනිසෙක් වෙන්නට ඕනේ. மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான மனிதனாய் இருக்க வேண்டும். ඔබගේ පෞල් ජීවිතේ, உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே, ඔබගේ පුද්ගලික ජීවිතේ, உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, ඔබගේ හැසිරීම කෙලෙසද තිබෙන්නේ? உங்களுடைய நடத்தை எவ்வாறு இருக்கிறது? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබිනා ලෙස වේ යුතුයි. இது தேவனுக்கு விருப்பமானதா இருக்க வேண்டும். ලෝකයේ වෙහෙස දරන්නට එපා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමානත්වයට වෙනස් වෙන ස්වරූපයකින් අනිත් අයට ආශිර්වාදයේ ආදර්ශයක් වන්න. உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க வேண்டாம். தேவனுக்கு பிரியமான நன்மையான ஜீவ பலியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. එවිට ඔබ සමග ඔබට සියල්ල යහපතව පැමිණෙන්නට යනවා. அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாம் நன்மையாக மாற போகிறது. ඔබ හිස හොසවා කෙලින් සිටින්නට යනවා. நீங்கள் தலையை உயர்த்தி நேராக நிற்க வேண்டும். එලසා ගීතාවලියකී 3 කියන්නේ ඔබ නිර්භීතව සිටගත යුතු කෙනෙක් බවයි. ஆகவே சங்கீதம் 1:3 சொல்கிறது நீங்கள் நேர்மையுள்ளவர்களாக நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்பதாக. අද කනගාටුවට කාරණාව නම් இன்று கவலைக்குரிய காரியம், අද බොහෝ අය කෙටි මාර්ග සොයනවා. இன்று அநேகர் குறுக்கு வழிகளை தேடுகிறார்கள். අද කෙටි මාර්ගවල යන්න තමයි කැමති. இன்று குறுக்கு வழிகளிலே போகவே ඉක්මනින් பிரியப்படுகிறார்கள். මුදල් හම්බ කරන්නට ඕනේ. விரைவாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். ඉක්මන් කෑම හම්බ වෙන්නට ඕනේ. விரைவாக சாப்பிட வேண்டும். අපි හිතපු ගමන් එක වෙන්නට நான் ඕනේ. நினைத்த உடனே அது நடக்க வேண்டும். හරියට හැම දෙයක්ම ඉක්මනින් වෙන්නට ඕනේ. எல்லா காரியமும் விரைவாக நடந்து முடிய දැන් வேண்டும். එවැනි ලෝකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. இப்படியாப்பட்ட உலகத்திலே தான் நாங்கள் මම வாழ்ந்து ඔබට කියන්න කැමතියි. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல ඔහුගේ விரும்புகிறேன். මාර්ග හරියකට සර්පයෙකු ගමනක් වගේ, සර්පයෙකුගේ ගමනක් වගේ. அவருடைய வழிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்ப்பத்தின் வழியை போல இருக்கிறது. සර්පයාගේ ගමන කෙලින් තියන්නේ ඇදට කුද වෙලා ඇදට යන්නේ. சர்ப்பத்தின் வழி அது நேரா இருக்காது, அது வளைந்து நெளிந்து தான் இருக்கிறது. ඒ වගේ මාර්ග තමයි ඔය කෙටි මාර්ග කියන්නේ. இப்படியாப்பட்ட வழிதான் இந்த குறுக்கு வழி என்று නිර්භීත சொல்லப்படுகிறது. මිනිස්සෝ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කෙලින් ඇවිදින්නට යනවා. நேர்மையுள்ள மனுஷன் தேவனுக்கு முன்பதாக நேராக நடக்கிறவனாய் කෙලින් இருக்கிறான். සිට ගන්නට යනවා. நிமிர்ந்து நிற்கிறவனாய் ඔවුන් இருக்கிறான். සඵලවත් වෙන්නට அவன் යනවා. ஆசீர்வதிக்கப்படப் හලෙලූයා. போகிறான். ඒ වගේම කුඳු ඇටයක් රහිත අය මේ අය. அதே போல முதுகெலும்பு உடையவர்கள் இவர்கள். අයි කෙටි මාර්ග සොයන අය කුඳු ඇටයක් නැති අය. ஏன் இந்த குறுக்கு வழிகளை தேடுகிறவர்கள் முதுகெலும்பு இல்லாதவர்கள்? සුලි සුනගක් ආවොත් වැනෙන්න යනවා. சூறாவளி வரும் பொழுது அவர்கள் வளைய போகிறார்கள். ඔවුන් හරියට බට ලිහියක් වගේ. அவர்கள் சரியாக அது மூங்கில் கம்பை போல ඇයි இருக்கிறார்கள். හැමතැනම වැනෙනවා. ஏன் எல்லா பக்கமும் சாய்கிறார்கள்? අපේ ජීවිතේම නෙවෙයි. எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அல்ல. කෙලින් සිට ගන්න. நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். අලටත් අකලටත් காலத்துக்கும் அகாலத்துக்கும் මොන වසංගතාවක් என்ன வாதை வந்தாலும், මොන ප්‍රශ්න ආවත් என்ன பிரச்சனை මොන வந்தாலும், ආර්ථික ගැටලු ආවත් என்ன பொருளாதார பிரச்சனை ඒ வந்தாலும், සියල්ලට මුහුණ දෙන්න ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ස්ථානගත වෙලා සිටින්නට இது අවශ්‍යයි. எல்லாவற்றுக்கும் முகம் கொடுக்க கர்த்தருக்குள்ள ஒரு ஸ்தானத்திலே நின்று கொள்ள வேண்டும். හලෙලූයා. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉස්සරහට ගෙනියනවා. தேவன் உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு போகிறார். උන්වහන්සේ කාත් ඔබ අල්ලගෙන ඉන්නේ. அவருடைய கரம் உங்களை பிடித்துக் කිසි கொண்டிருக்கிறது. විටක හිතන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අත්හැරලා කියලා. ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம் தேவன் உங்களை கைவிட்டார் මිනිස්සු என்பதாக. අත්හරින්න පුළුවන්. மனுஷன் கைவிடலாம். නමුත් ඔබගේ මවුන් කරුවා නම් කිසි විටක ඔබ අත්හරින්නේ නැහැ. ஆனாலும் படைப்பின் ஆண்டவர் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். උන්වහන්සේගේ ඇස් ඔබ වෙත යොමු වෙලා තිබෙනවා. அவருடைய கண்கள் நித்தமும் உங்கள் மீது நோக்கமாய் උන්වහන්සේගේ දෑත් වලින් ඔබ අල්ලගෙන තිබෙනවා. அவருடைய கரங்களினாலே உங்களை பிடித்துக் උන්වහන්සේගේ கொண்டிருக்கிறார். කරුණාව ඔබ වටා තිබෙනවා. அவருடைய கிருபை உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறது. ඔබගේ නිවසට උඩින් උන්වහන්සේ අහසේ කවුරු ඇරලා ආශිර්වාදයේ විවෘත කොට තිබෙනවා. உங்களுடைய வீட்டிற்கு மேலாக வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து அவர் ஆசீர்வதித்தவராய் ඔබ இருக்கிறார். දන ගස්සනකොට நீங்கள் முழங்காற்படியிடும் ඔබ போது, යාඥා நீங்கள் කරනකොට ஜெபிக்கும் பொழுது, දේව මූණ සොයනකොට தேவனுடைய முகத்தை தேடும் பொழுது, උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක වෙනකොට தேவனுக்கு நேர்மையாக இருக்கும் පිරිසිදු பொழுது, හදවතක් ඇති උන්වහන්සේ වෙත එනකොට பரிசுத்த இருதயத்தோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வரும் අල්වාරි பொழுது, ලේවලින් ඔබගේ පාප සෝදාගත් විට கல்வாரி சிலுவையில் உங்களுடைய பாவத்தை கழுவிக் கொள்ளும் பொழுது, දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමවත් ආශිර්වාද ඔබගේ නිවසට ඔබගේ පුජ්‍යලගේ ජීවිතයට ගලාගෙන தேவனுடைய යනවා. மகிமையான ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளும் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் Hallelujah. கடந்து போகிறது. Hallelujah. ධෛර්යමත් වෙන්න, தைரியப்படுங்கள், ශක්තිමත් වෙන්න. பலப்படுங்கள். මොකද අපිට සිටින දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන කෙනෙක්. ஏனென்றால் எங்களுக்கு இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார். සත්‍ය වෙනුවෙන් ධෛර්යමත්ව සිටින්නෝ. சத்தியத்துக்காக தைரியமாய் இருப்பவர்கள் හලෙලූයා. Hallelujah. කවදාවත් නොසලවෙන අය. ஒரு நாளும் அவர்கள்
සීයොන් කන්දමෙන් ඔවුන් වන්නෝය. சீயோன் மலையை போல இருக்கிறார்கள். සත්‍යතාවයේ වෙනුවෙන් සිට ගන්න අය කවදාවත් සෙලවෙන්නේ නැහැ. சத்தியத்திற்காக நிற்கிறவர்கள் அவர்கள் ஒருபோதும் ඔව් அசைக்கப்படுவதில்லை. සීයොන් කන්දවාගේ. அவர்கள் சீயோன் மலையை යේසුස් போல. වහන්සේ කිව්වා இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், සත්‍යද මාර්ගද ජීවනයද මමයි කියලා. வழியும் சத்தியம் ஜீவனும் நானா இருக்கிறேன் එහෙනම් என்றாங்க. පරම සත්‍යතාවය වෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිට ගන්න ඔබ කවදාවත් ඔබ සෙලවෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ ජීවිතේ ශක්තිමත් ඔබ හිට ගන්නට යනවා. ஆகவே பரம சத்தியத்தின் ஆண்டவராகிய அவருடைய சத்தியத்துக்காக நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்கும் பொழுது ஒரு காலம் நீங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබ ජයග්‍රහණය කෙනෙක්. நீங்கள் வெற்றியினால் පරාජය පිළිගන්න එපා. தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். කල්වාරි කුරුසියේ සෑම පරාජයක්ම පරාජය කරලා උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය ලෙස බොහෝ මෙහෙवला තිබෙනවා. கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லா தோல்விகளையும் தோல்வி அடைய செய்து ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்தவராய் ஹalleluya. இருக்கிறார். ஹalleluya. යෝසෙෆ්ට සීනියක් ලැබුණා. யோசேப்புக்கு சொப்பனம் ஒன்று கிடைத்தது. හalleluya. ஹalleluya. ඔය අනාගතයේ දැනගත්ත සීනියක් තිබුණ නිසා அவன் எதிர்காலத்தை அறிந்து கொண்டான் ஒரு சொப்பனம் இருந்தபடினாலே. සීනියක් තිබුණ කෙනෙක් හැම වෙලාවම අනාගතයේ දැනගන්නවා. சொப்பனம் இருக்கிறவன் அவன் எப்பொழுதும் எதிர்காலத்தை அறிந்தவனாய் இருக்கிறான். සීනියක් තිබෙන කෙනෙක් ඔව් දේව කැමැත්ත දැනගන්නවා. சொப்பனத்தை அறிந்தவன் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்திருக்கிறான். ජෝසෙෆ් දැනගෙන සිටියා ඔහුට සීන කරුවෙක් බව. யோசேப்பு அறிந்திருந்தான் அவன் சொப்பனக்காரன் என்பதாக. දර්ශනය පෙනෙන කෙනෙක් බව. தரிசனத்தை காண்பவனாக. ඔහු අනාගතයේ දැනගත්තා. அவன் எதிர்காலத்தை அறிந்து දේව கொண்டான். කැමැත්ත දැනගත්තා. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொண்டான். හalleluya. ஹalleluya. ඔහුට පුළුවන් වුණා ඉතා පීඩාකාරී ජීවිතයක් ආවත් පීඩාවල් හැම දෙයකට මුහුණ දෙන්න. ඒකට හේතුව ඔහුට සීනියක් තිබුණ නිසා. யோசேப்பு எப்பொழுதும் அறிந்திருந்தான் பாடுகள் சகித்ததான அநேக காரியங்கள் வந்தாலும் கூட அதை எதிர்கொள்வதற்கு அவன் அறிந்திருந்தான். காரணம் அவன் சொப்பனத்தை அறிந்திருந்தபடியால். මේ ජූනි මාසේ இது ஜூன் மாதம் පළවෙනි ඉරු දින முதலாவது ஞாயிறு. මම ඔබගෙන් අහන්න කැමතියි. நான் உங்களிடத்திலே கேட்க ඔබට விரும்புகிறேன். සීනියක් තිබෙනවද? உங்களுக்கு சொப்பனம் இருக்கிறதா? සුද්ධාත්මන වහන්සේගේ භාෂාව සීන සහ දර්ශනයි. பரிசுத்த ஆவியானுடைய மொழி அது தரிசனமும் சொப்பனமுமா இருக்கிறது. ඔබගේ ජීවිතේ සීනියක් දර්ශනයක් නැත්නම් உங்களுடைய வாழ்க்கையில சொப்பனமும் தரிசனமும் ඔබගේ இல்லாவிட்டால் පරාජයට වගකිය යුත්තේ ඔබ මිසක වෙන කවුරුත් නොවේ. உங்களுடைய தோல்விக்கு நீங்களே பொறுப்பாளிகளா இருக்கிறார்கள். அது வேறு யாரும் ඒ அல்ல. සමාජයට පවරන්නට එපා. அதை சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க ඒ வேண்டாம். දේශපාලනයට පවරන්නට அதை එපා. அரசியல்வாதிகளுக்கு கொடுக்க ඒක வேண்டாம். තමගේ දෙමෝපියන්ට පවරන්නට அது එපා. உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்க ඔබට வேண்டாம். උගන්වූ ගුරුවරුන්ට පවරන්නට එපා. உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததான ඔබට ஆசிரியருக்கு கொடுக்க வேண்டாம். සීනියක් දර්ශනයක් දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. உங்களுக்கு தரிசனத்தின் சொப்பனத்தின் தருவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறார். පළවෙනි කරුතේ 5:17 කියා තිබෙනවා යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනම් ඔහු අලුත් මෙවිල්ලක් කිය පරණ දේ පහව ගියා. 2 கொரிந்தியர் 5 அதிகாரம் 17 வசனம் சொல்லுகிறது, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின என்பதாக. ඔබ අලුත් මෙවිල්ල. நீங்கள் புது சிருஷ்டி. ඔබට සුද්ධාත්මය තිබෙනවා. உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ඔබට ආලේපයක් තිබෙනවා. உங்களுக்கு அபிஷேகம் ඔබට இருக்கிறது. දර්ශනයක් තියෙන්නට ඕනේ. தரிசனம் இருக்க வேண்டும். සීනියක් තියෙන්නට ඕනේ. சொப்பனம் இருக்க வேண்டும். ඒ අනුව ඔබගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පෙළගස්වන්න එවිට ඔබ ඉදිරියට යන්නට යනවා. அதன் அடிப்படையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒருங்கிணைங்கள். அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களோடு பயணிக்க போகிறார். යෝසෙෆ් බලකට දැම්මා. யோசேப்பை ஒரு குழியிலே போட்டார்கள். වහල්කමට වික්කා. அடிமைக்கு விற்றார்கள். වහල්කමින් උ සිරගෙදරට යනවා. அடிமைத்தனத்திலிருந்து சிறைச்சாலை නමුත් ඔහුගේ போனார். සීනය සහ දර්ශනය කවදාක්වත් සිරගෙදරක දාන්න බැරුව ගියා. ஆனாலும் அவனுடைய தரிசனத்தையோ சொப்பனத்தையோ அவனை சிறையிலே அடைக்க முடியாமல் போனது. ඔහු තුළ තිබුණ දර්ශනය සිහිනය වහල්කමට ගෙනියන්න බැරුව ගියා. அவனுக்குள்ளாக இருந்ததான அந்த தரிசனம் சொப்பனம் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக கொண்டு போக முடியாது. ඔහු ඒ ජයග්‍රහණය ලෙස මෙහෙවනවා. அவன் அதை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கிறான். ඒ නිසා ඔබ තුළ තිබෙන ඒ සිහිනය අවදි කරන්න. ஆகவே உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறதான அந்த தரிசனத்தை நீங்கள் வெளித்தல பண்ணுங்க. ඒ ඔබ තුළ පැලැත්තෙන ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවය ඔබ නැවත උළුප්පලා මේ පෙන්තකොස්ත සතියේ ඔබගේ ජීවිතේ නැවත ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ පෙළගස්වන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக கலக்கி கொண்டிருக்கிறதான அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இந்த பெந்தகோஸ்தே வாரத்திலே அவருக்குள்ளாக அனல் மூட்டி මොන எழுப்புங்கள். පීඩාවක්. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ඔබට සිහිනයක් දර්ශනයක් තිබෙනවා නම් உங்களுக்கு தரிசனம் சொப்பனம் இருக்குமானால் ඒක යටපත් කරන්නට බෑ. அதை அடிபடிக்க முடியாது. ඒක නැවත උඩට එනවා. அது மேல் நோக்கி வரும். හalleluya. Hallelujah. ඔබ යාඥාවෙන් நீங்கள் ஜெபத்திலே දේව මුණ සොයන්න தேவனுடைய முகத்தை ඔබ தேடுங்கள். යා යුතු තැනට நீங்கள் போக வேண்டிய ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අරගෙන ஆண்டவர் යනවා. உங்களை கொண்டு போவார். හalleluya. Hallelujah. බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். ඔබ ධෛර්යමත් වෙන්න. நீங்கள் தைரியப்படுங்க. ඊළඟ දේ அடுத்த காரியம் කෙලින් සිටින්න நேராக நிற்பவர் ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය වරද තබා ගන්න වරද තබන්න ඉඩ තබන්න එපා. தன்னுடைய குற்ற மனசாட்சி உடையவனாய் இராதபடி இருங்கள். හalleluya. Hallelujah. කෙලින් සිටින්න நேர்மையா இருக்கிறவர் ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය உங்களுடைய மனசாட்சி වරද තබන්න ඉඩ තබන්න එපා. குற்றம் சாட்ட இடம் வைக்க හalleluya. வேண்டாம். Hallelujah. වැදගත් ඒකයි. முக்கியமான காரியம் ඔබ அதுதான். කෙලින් සිටින්නට ඕනේද? நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க
එහෙනම් ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය වරද තබන්න ඉඩ දෙන්න එපා. அப்படியானால் உங்களுடைய மனசாட்சி குற்றம் சாட்டும்படியாக இருக்க வேண்டாம். තුන්වෙනි යොහන් සුභාරංචි යවුම් පත්‍රයේ මේ ගැන කතා කරනවා. மூன்றாம் யோவான் சுவிசேஷம் இப்படியாக சொல்கிறது. මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்கிறது? ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය ඔබගේ හදවත දොස් තබන්න නැත්නම් ඔබ ඉල්ලනනේ ස්වර්ගය ඔබට ලබා දෙන්නට යනවා. உங்களுடைய மனசாட்சி குற்றப்படுத்தாமல் இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் கேட்கிற காரியம் பரலோகத்தினால் Hallelujah. நிச்சயிக்கப்படும் என்பதாக. ඔබගේ හදවත පවිත්‍ර කරගන්න. உங்களுடைய இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். කල්වාරිය වෙතට යන්න. கல்வாரியின் இடத்துக்கு போங்கள். දිනපතා සේදීම ලබන්න. அன்றாடம் பரிசுத்தமாகுங்கள். ඔය ආශිර්වාද කියලා පස්සේ යන්න එපා. ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்று அதன் பின்னால் போக வேண்டாம். ආශිර්වාදේ එන්නේ ඔබගේ හදවත පිරිසුදු වුණාමයි. ஆசீர்வாதம் வருவது உங்களுடைய இருதயம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ලොකු பின்பதாக. ආශිර්වාදයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. பெரிய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. මේ ආශිර්වාද කියලාද මිනිස්යන් යන්නේ ද්‍රව්‍යම දේවල් හොයාගෙන. இந்த ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி மனிதர்கள் போவது இந்த உலகத்திலே கிடைக்கிறதான பொருட்களிலே. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරලා තිබෙනවා. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். හalleluya. උන්වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නවා නම් ඔබ ආශිර්වාදයක්. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள இருப்பார் ஆனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். ආයි ආශිර්වාදයක් ඕනේ නැහැ. மீண்டுமாக ஆசீர்வாதம் தேவையில்லை. ආස්කමක් ඔබට ඕනේද? அற்புதம் உங்களுக்கு வேண்டுமா? ඔබට ආස්කමක් අවශ්‍ය නැහැ. உங்களுக்கு அற்புதம் ආස්කම් தேவையில்லை. කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නවා නම් ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා නම් ඕනෑම මොහොතක ඔබ තුළ ආස්කමක් වෙන්නට යනවා. அற்புதம் செய்கிற ஆண்டவர் உங்களுக்கு இருப்பார் ஆனால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இருப்பார் ஆனால் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு හalleluya. තව කෙනෙක් ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. இன்னும் ஒருவர் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ඇයි? ஏன்? උන්වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නවා. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள ඒ இருக்கிறார். නිසා නිකන් රැවටෙන්නට එපා. ஆகவே நீங்கள் ஏமாற வேண்டாம். උන්වහන්සේ ඔබ රැවටෙන්න ඉඩ දෙන්න නෙමෙයි ඔබට සත්‍යතාවයේ ආත්මයන් වහන්සේව දුන්නා. ஆண்டவர் உங்களை ஏமாற்ற அல்ல சத்திய ஆவியானவரை உங்களுக்கு கொடுத்தார். ඒ නිසා මේ උදෑසන ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே ගෙලින් සිට ගන්න. நிமிர்ந்து நில்லுங்க. වරද නොතබන්නා වූ හදවතක් ඇතිව සිටින්න. குற்றமற்ற இருதயத்தோடு கூட இருங்க. හalleluya. Hallelujah. පවිත්‍ර අත් තබා ගන්න. பரிசுத்த கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். පිරිසුදු සිත් ඇති මිනිසෙක් இப்ப பரிசுத்தமான உள்ள இருதயம் உள்ள ஒரு மனிதன் තමාගේ ආත්මය නිෂ්ඵලකමට යොමු නොකළා වූ තැනැත්තා தன்னுடைய ஆவியை பெருமைக்கு இடம் கொடாத மனிதன் සැබවින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔව් නිර්භීතව සිට ගන්නට යනවා. உண்மையிலே தேவனுக்கு முன்பதாக நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடியவனாய் හalleluya. இருக்கிறான். ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සියොම් කන්දට නගින්නට යනවා. அவன் கர்த்தருடைய சீயோன் மலை உச்சிக்கு நிமிர்ந்து ඔබට පවිත්‍ර අත් තිබෙනවද? உங்களுக்கு பரிசுத்தமான கை පිරිසුදු සිතක් තිබෙනවද? பரிசுத்த இருதயம் இருக்குமா? හalleluya. ஹalleluya. තමාගේ ආත්මය නිෂ්ඵලකමට යොමු නොකළා වූ තැනැත්තෙක්ද ඔබ? உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை நீங்கள் வெறுமைக்கு இடம் கொடாமல் இருப்பவர்களாக එහෙමනම් அப்படியானால் ස්වාමීන් වහන්සේගේ කන්දේ ඔබ සිටින්න. கர்த்தருடைய மலையிலே நீங்கள் இருக்க ඕක போகிறீர்கள். කාටවත් නතර කරන්න. உங்களை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. මේ ලෝකයේ ගැති සිරිත් වලට ඔබ ඇලුම් වෙන්නට එපා. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான கலாச்சாரங்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க දේවන් வேண்டாம். වහන්සේට ඇලුම් වෙන්න. ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுங்க. සුද්ධකමට ආසා වෙන්න. பரிசுத்தத்துக்கு விருப்பப்படுங்க. දේව සලස්මට ඇතුල් වෙන්න. தேவனுடைய திட்டத்துக்கு நுழையுங்க. අදවද චර්මච්ඡේදනය කරගන්න. இருதயத்தை விருத்தி செய்வதற்கு ஒப்பு දේව கொடுங்க. වචනයට කැප වෙන්න. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுங்க. යාඥාවට ඉඩ දෙන්න. ஜெபத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ නිවස අරින්න. கர்த்தருக்கு உங்களுடைய வீட்டை திறந்து கொடுங்க. අසල්වාසීන්ට ආරාධනා කරන්න. அயலவர்களை அழையுங்கள். ඒ අයට සුභාරංචිය බෙදා දෙන්නා වූ ගැලවීම අට ඇසෙන ඒ ධර්මිෂ්ඨයාගේ නිවසක් වෙන්න ඔබගේ නිවස සූදානම් කරන්න. அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிற சமாதானத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறதான உங்களுடைய வீடாய் அதை மாற்றுங்கள். ඕ අයට ඔබගේ නිවස அநேகருக்கு உங்களுடைய வீடு ආලෝකයේ මන්දිරයක් වෙන්නට යනවා. வெளிச்சத்தின் மாளிகையாய் හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. ඔබ කෙලින් සිටින්න. ஆகவே நீங்கள் நிமிர்ந்து நில்லுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනියන්න යනවා. ஆண்டவர் உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு උපත්ති போவார். 49:24 කුමක්ද කියන්නේ? ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் ඒ வசனம் சொல்கிறது. ඔහුගේ දුන්න ශක්තිමත්ව පැවතුනෝය. ஆனாலும் அவருடைய வில் உறுதியாய் நின்றது. යාකෝබ්ගේ බලවන්තයන්ගේ අත්වලින් නුඹට පීඨවන නුඹේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේකද ඉහළ ආසේ ආශිර්වාද වලිනොත් அவன் புயங்கள் யாக்கோபுடைய வல்லவரின் கரங்களால் பலத்தன. இதனால் அவன் மேய்ப்பனும் இஸ்ரவேலின் கண்மலையும் ஆனான். හalleluya. ஹalleluya. යාකෝබ්ව ශක්තිමත් කරේ කවුද? யாக்கோபை பலப்படுத்தியது யார்? ඔව් බලවන්තයන්ගේ අත්වලින් උන්වහන්සේ ඔබට පීඨ වුණා වගේ ඔබටත් පීඨ වෙන්නට යනවා. அவர் வல்லவரின் கரங்களினாலே அவரை எப்படி வழிநடத்தினாரோ அதே போல உங்களுக்கும் துணை நிற்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. ඔබේ දුන්න ශක්තිමත්ව පැවතුණා. அவருடைய வில் உறுதியாய் நின்றது. ඒ යාකෝබ්ගේ බලවන්තයන් වහන්සේ அந்த யாக்கோபின் வல்லவரானவர் උන්වහන්සේගේ අත්වලින් அவருடைய கரங்களினால் යාකෝබ්ට ආශිර්වාද කරාත් මේ யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தது போல ඔබටත් ආශිර්වාද කරනවා. உங்களையும் ஆசீர்வதிக்க பயப்பட போகிறார். வேண்டாம். பயப்பட வேண்டாம். අද උදෑසන இந்த காலை வேளையிலே ධෛර්යමත්ව සෙන්න. தைரியத்தோடு இருங்கள். ඔබ ඉදිරියට ගෙනියන්න යන්නේ உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு மனுஷன் நோய். மனிதன் அல்ல.
அல்ல ඔබට ඉදිරියට යන්නේ உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு එනේරාණන් වහන්සේ மேய்ப்பனானவர் ඔබ ආශිර්වාද කරන්නේ. உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். හalleluya. Hallelujah. වහන්සේ බලවත් ලෙස ஆண்டவர் வல்லமையாக ඔබ ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு ගීතාවලිය போகிறார். 84 சங்கீதம் 84ஆம் அதிகாரம் පළවෙනි පදය 11ஆம் வசனம் මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறது? මක්නිසාද? தேவனாகிய දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ සූර්යයක් ය. தேவனாகிய கர்த்தர் சூரியன் පලියක් ය. கேடகமுமானவர். ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය கர்த்தருடைய கிருபை මහිමයක් மகிமையும் දෙනසේක. அருளுவார். අවංක ලෙස හැසිරෙන්නන් ගෙනි. உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு කිසි යහපතක් නොලක්වනසේ. நன்மையை வழங்காதிரார். Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමින් වහන්සේ පලියක්. ஆண்டவர் கேடகமாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ සූර්යයක්. ஆண்டவர் சூரியனாய் ස්වාමින් இருக்கிறார். වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් මහිමයත් ඔබට තිබෙනවා නම් ඔබ අවංක ලෙස හැසිරෙනවා නම් කිසි යහපතක් නොවලක්වන බව දෙවියන් වහන්සේ අද උදෑසන ඔබට පොරොත්තු වෙනවා. கர்த்தருடைய கிருபையும் மகிமையும் உங்களுக்கு கொடுப்பாரானால் உத்தமமாய் நீங்கள் நடப்பீர்கள். ஆனால் கர்த்தர் எந்த நன்மையும் உங்களுக்கு வழங்காமல் இருக்க மாட்டார். ஹalleluya. පටන් ගන්න ஆரம்பியுங்கள். ඕන දෙයක් எந்த காரியமானாலும் වලක්වන நீங்கள் உத்தமமாய் ඔබ இருப்பீர்கள். නිර්භීතන நீங்கள் நேர்மையுள்ளவர்களாய் ඔබ දෙවියන් இருப்பீர்கள். වහන්සේ ඉදිරියේ හද සාක්ෂිය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ චර්මච්ඡේදනය කරගෙන තිබෙනවා නම් உங்களுடைய மனசாட்சியை கடவுளுக்கு முன்பதாக நீங்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணியிருப்பீர்களானால் ඔබ පවිත්‍ර හදවතක් තියෙනවා නම් நீங்கள் பரிசுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாய் ඔබ இருப்பீர்களானால் ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ රැ දවල් දේව වචනය මෙනෙහි කරන මනුෂ්‍යෙක් නම් நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக இரவு பகலும் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பவர்களானால் යාඥා කරන කෙනෙක් නම් ஜெபிப்பவர்களானால் ඔබට වරදින්නේ නැහැ. உங்களுக்கு பிழைக்க මගේ போவதில்லை. ශරවන්ත මිත්‍රයා என் அன்பான சகோதரியே, சகோதரர்களே, சகோதரியே, බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். ආපු දෙයින් මොන කරදර ආපු දෙයින් எந்த பிரச்சனையும் வரட்டும், ඕන සුලගක් ආපු දෙයින් என்ன புயலும் வரட்டும், ඔබේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමගයි. உங்களுடைய ஆண்டவர் உங்களோடு හalleluya. இருக்கிறார். ඔබගේ Hallelujah. බෝට්ටුව ගිල්වන්න කාටවත් බෑ. உங்களுடைய படகை மூழ்கடிக்க யாராலும் முடியாது. ඇයි ඒ? ஏன் அது? ඔබගේ බෝට්ටුවේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉන්නවා. உங்களுடைய படகிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. එනිසා මේ උදෑසන ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே தைரியமாட்டு. தைரியப்படுங்க. මොකද යාඥා ஒரு කරලා விசை ஜெபம் செய்வோம். අපි සුදු සභායිකමට යන්න ඉස්සරලා எங்களுடைய பரிசுத்த பந்திக்கு நாங்கள் கலந்து මොහොතක් මම கொள்வதற்கு ඔබේ යාඥා ஒரு කරන්න. விசை நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். ඇස් වසා ගන්න ඉන්න තැන. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இருக்கிற පවුලේ இடத்தில் සමග එකතු වෙන්න. குடும்பத்தினரோடு கூட ஒன்றாகுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ දැන් ක්‍රියා කරන්න. தேவன் இப்பொழுது இடைப்பட Hallelujah. Hallelujah. මහත්තුම දෙවියන් වහන්සේ மகத்துவமான தேவபிதாவே, මේ මොහොතේ இந்த நேரத்திலே ඔබේ වචනය ඇසුවා. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டு සෑම දරුවෙකුටම எல்லா பிள்ளைகளையும் ඔබ ආශිර්වාද කළ බැන. நீர் ஆசீர்வதியும். පියව දෙවියන් වහන්සේ பிதாவாகிய தேவனே, ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදද ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம், ඊසාගේ ආශිර්වාද ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதம், යාකෝබ්ගේ ආශිර්වාද யாக்கோபின் ஆசீர்வாதம் වහන්සේ පරම්පරාවට දුන්නා. உம்முடைய அந்த பரம்பரைகளுக்கு நீர் கொடுத்தீர். ස්වාමිනේ අපි ආබ්‍රහම්ගේ දරුවන්. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததி. ඇයි ඒ? ஏனது? අපගේ ඇදහිල්ලේ පියා ඔහු. எங்களுடைய விசுவாசத்தின் தகப்பன் අපේ அவராய் இருக்கிறார். ඇදහිල්ලෙන් අපි ආබ්‍රහම්ගේ දරුවන්. நாங்கள் விசுவாசத்திலே ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாய் අද ඔබ இருக்கிறோம். කෙරේ අපි විශ්වාස කරනවා. இன்று நாங்கள் உம்மிடத்திலே விசுவாசம் අපේ வைக்கிறோம். හදවත් எங்களுடைய இருதயம் පිරිසුදු කළ බැන. பரிசுத்தப்படுத்தும். අපේ සීන දර්ශන අවදි කළ බැන. எங்களுடைய தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் விடுதலை பண்ணும். සීන නැති අයට සීන දුන්න බැන. சொப்பனங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு சொப்பனத்தை கொடுத்து, දර්ශන නැති අයට දර්ශන දුන්න බැන. தரிசனங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்து, නැවතත් மீண்டுமாக ඔවුන්ගේ ජීවිත නිර්භීත ලෙස හිත ගන්න උපකාර කරන්න. அவருடைய வாழ்க்கையை நேர்மையாக நிமிர்ந்து நிற்க நிற்கிறது ඔබගේ செய்யும். දෑත් කාගාවට හරි ගිහිල්ලා අත් දිගු කරලා ඉල්ල ගන්න නෙවෙයි. ඔබගේ නාමයේ ඇතුව ඔබගේ ආශිර්වාදයේ ඇතුව අනිත් අයට දෙන්න පුළුවන්. දෑත් ඔබ වහන්සේ තුල වෙනවා. ஆண்டவரே, அவருடைய கரம் வேறு யாரிடத்திலும் போய் கெஞ்சி கேட்பதற்கு அல்ல, உம்முடைய கொடுக்கிறதின் கரமாகிய அவர்களுடைய கரத்தை ஆசீர்வதியும். ඇයි? ஏன்? ඔවුන්ගේ දෑත් ආශිර්වාද කරන්න. நீர் அவருடைய கரங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர். සෑම නිවසක් ආශිර්වාද இன்று කරන්න. எல்லா வீடுகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறீர். සෑම දුකක්ම දැන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. எல்லா துக்கமும் இப்பொழுது நீங்கி போகும். කැඩුණු බිඳුණු සම්බන්ධතාවයන් නැවත හරිගස්සන්න ස්වාමී. நொறுங்கி போனதான எல்லா உறவு முறைகளை மீண்டும் சரி செய்யும் අද ஆண்டவரே. දුකින් එන සෑම හදවතක් ඔබගේ ප්‍රීතියෙන් පිරවුව වෙනවා. இன்று கவலையோடு இருக்கிற எல்லா உள்ளங்களையும் நீ சந்தோஷத்தினால நிரப்பும் ඔවුන්ගේ ஆண்டவரே. කඳුළු ප්‍රීතියට හැරවුව වෙනවා. அவருடைய கண்ணீரை சந்தோஷமாய் மாற்றும் ඔබගේ ஆண்டவரே. ආරම්භයේ කුඩා වුණත් ඔබගේ අන්තිමේ විශාල වෙනවා කියපු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ ආරම්භයේ කුමක් වුණත් ඔබගේ අවසානය කරන්නේ ඔබයි ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே, ஆரம்பம் மட்டுமானாலும் முடிவை சம்பூர்ணமாகும் என்று நீ சொன்னீர் ஆண்டவரே. அவருடைய ஆரம்பம் எப்படியாக இருந்தாலும் அவருடைய முடிவை நீ சம்பூர்ணமாய் நிறைவாகும்படிக்காய் ඔබගේ ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். බලවත් ආශිර්වාද உம்முடைய வல்லமையான ஆசீர்வாதம் දැන් இப்பொழுது හැම පවුලකට දුන්න. எல்லா குடும்பத்திற்கும் கொடு, හැම කෙනෙකුට දුන්න. எல்லோருக்கும் கொடு. එක්කෙනෙක්වත් අරින්න ඉන්න බෑ. ஒருவரும் ඔබ தனிமைப்படக்கூடாது. ඔවුන් සමග සිටින්නට යන්න. நீர் அவர்களோடு இருக்க போகிறீர். ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். හalleluya. Hallelujah. සෑම දුකින් ඉන්න අය எல்லா கவலைகளோடும் இருக்கிறவர்கள் දැන් ප්‍රීතියෙන් හරවන්න යන සාසුදී. இப்பொழுது சந்தோஷமாய் நீர் ස්වාමීනි සෑම மாற்ற රෝගීව සිටින අය වෙනුවෙන් எல்லா நோயோடு இருக்கிறவர்களையும் දැන් මම ආන කරන සෑම
දැන් ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා. இப்போது நான் கட்டளையிடுகிறேன், எல்லா நோய்களும் හලෙලූයා. நீங்கி ඔබ போகும்படியாக. ඉන්න තැන රෝගීව සිටිනවා නම් ඔබ. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் நோயாளிகளா இருப்பீர்களானால் ඔබගේ වම් අත පපුවේ තබාගෙන உங்களுடைய இடது கையை மார்பிலே வைத்துக் கொண்டு ඔබගේ දකුණු අත එරට ඔසවලා කියන්න. உங்களுடைய வலது கையை மேலே உயர்த்தி ස්වාමීනි சொல்லுங்கள், මාව සුව කරන්න කියලා. ஆண்டவரே என்னை දැන් සුව சுகப்படுத்துங்கள். කරනවා. இப்பொழுது යේසුස් சுகப்படுத்துங்கள். වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் දැන් සෑම நாமத்தில் රෝගයක්ම இப்பொழுது எல்லா ඒ நோய்களும் ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා අන්න කරනවා. அந்த சரீரத்தை விட்டு நீங்கி ඔබේ போகும்படியாக කල්වාරියේ සුවෙන් දැන් ඔබ වහන්සේ පූර්ණ සුවය දුන්න වෙනවා. உங்களுடைய கல்வாரி சுகத்திலே அந்த பூர்ண சுகத்தை நீர் கொடும் ஆண்டவரே. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. දැන් ඔබ සුව වෙනවා. இப்பொழுது நீங்கள் ඔබගේ சுகமடைகிறீர்கள். කැක්කුම ඉවත් වෙනවා. உங்களுடைய வேதனைகள் நீங்கி ඔබගේ වේදනාවල යනවා. உங்களுடைய வேதனைகள் நீங்கி போகும். අන්ධකාර බල බල අන්ධකාරයන් දැන් කැඩෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. அந்தகார வல்லமைகள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உடைந்து போகும். ලබා ගන්න. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ලබා ගන්න ඒ සුවය. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த දැන් சுகத்தை. ලබා ගන්න ඒ සුවය. இப்பொழுது அந்த சுகத்தை ඒ නිදහස பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ලබා ගන්න அந்த දැන්. விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ஆமென். 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 හලෙලූයා. ஹalleluya. මම දන්නවද ඔබ යාක්කයක් කෙරුවා කියලා? நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்னால் நீங்கள் ඔබ සෑම ஜெபம் කෙනෙකුටම உங்கள் அனைவரையும் දැන් මාසේ බලවත් ආශිර්වාද වලින් පූර්ණ කළා. ஆண்டவர் வல்லமையான ஆசீர்வாதத்தினாலே உங்களை நிரப்பப் போகிறார். මේ මොහොතේ ඔබ සූදානම් වෙන්න සුදෝසාභායකමට ඔබගේ ගෙදර. இந்த நேரத்திலே நீங்கள் பரிசுத்த பந்திக்கு ஆயத்தப்படுங்கள். මම දන්නවා ඔබ ලෑස්ති කියලා. நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என்பதாக. ඔබගේ ඒ සුදෝසාභායකමට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම ලබාගෙන අරගෙන දැන් අපි මේ මොහොතේ එකට සහභාගී වෙන්න. அந்த பரிசுத்த பந்திக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தின எல்லா காரியங்களையும் சேர்த்துக் கொண்டு நாங்கள் அந்த காரியத்துக்கு ஆயத்தப்படுவோம். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ වචනේ අපි කොටසක් කියමු. தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் வாசிப்போம். පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ ඉඳලා 23ஆம் வசனத்திலிருந்து අපි කියමු. நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். நான் உங்களுக்கு ஒப்பித்த கத்திரத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் இதை வாங்கி சுசியுங்கள், இது உங்களுக்காக திட்டமிடுவதற்கு சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனமான பின்பு அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்ற உள்ளவனாய் இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் கடவன். எண்ணத்தினாலே அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாதினால் தனக்கு ஆக்கிரமித்திற்கு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவராய் இருக்கிறீர்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயப்படுவோம். මකිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබිනි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුතිකොට මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සීකිරින් පිණිස මේක කරන්නයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානක් දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටවන අලුත් යුසුමය යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නෝද එපමණ වර මා සීකිරින් පිණිස මේක කරන්නයි උන්වහන්සේ කීසේක. මකිෂාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නෝද කුසලානෙන් බොන්නෝද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නෝය. ඒ නුසුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන දේ ගැන වරදකාරයෙක් වන්නේ. නමුත් එක්කෙනා තම තමාව සෝදිසකොට ඒ රොටි කෑවාවේ කුසලානෙන් බීවාවේ. මක්නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරයේ නොමිසවනවා නම් ඔහු තමාටම දඬුවම පැමිණ ලෙස කන්නේ බොන්නේ. ඒ නිසා නුඹලා අතරේ බොහෝ දෙනෙක් දුර්වලව ලෙඩව සිටිති. බොහෝ දෙනෙක් නින්දටපත් වෙති. අපි අපව විමසමු නම් අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැහැ. හalleluya. මේ වචනේ මේ අවවාද කරනවා. தேவ வசனத்திலிருந்து இப்பொழுது எங்களுக்கு அறிவித்து கொடுக்கிறது. අපි සුදු සභාවකමට යනකොට பரிசுத்த பந்தியில் ஆயத்தமாகும் போது අපේ හදවත අපි සෝදිසි කරගන්න. என் உள்ளத்தை நாங்கள் சோதித்து ඒ නිසා මොහොතක් மறுபடியும் இப்படியாக මේ මොහොතේ අපි
පහත් කර ගනිමි. தலையை சாய்த்து අපි ඇස්වසා ගනිමි. கண்களை மூடி අපි යාඥා කරමු. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்கள், ඔබගේ හදවත පවිත්‍ර කරන්න. என் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்த කල්වාරියෙන් கல்வாரியில் ඒ ලේවලින් இரத்தத்தினாலே ඔබගේ හදවත සෝදා පවිත්‍ර කරන්න කියලා වහන්සේ. உள்ளத்தை கழுவி சுத்திகரியும் என்று நாம் අපි சொல்லுவோம். යාඥා කරමු. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். මහත්ම දෙවි පියාණන්. அன்புள்ள ஆண்டவரே, ඔබ කල්වාරි කුරුසිය අප වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළා. கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுக்காக வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன். ඔබ තුන්වෙනිදා මලවගේ නැගී. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தேன். ස්වාමීනි ඔබ ස්වර්ග ස්ථාන වුණා. பரலோகத்தினை போனேன். නැවත එන්නට යනවා. திரும்பவும் வரப்போகிறேன். ඔබට ස්තුති ප්‍රශංසාවෙන් உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். අපගේ හදවත් ඔබ පවිත්‍ර කළ මැන. எங்களுடைய உள்ளத்தை நீ பரிசுத்தப்படுத்தும். සේදුව මැනව. கழுவி அருளும். ඔබගේ ලේවලින් உடைய இரத்தத்தினாலே අවංක ලෙස පසුත වෙලි වෙන සෑම දරුවෙක්ගම පව ඔබ වහන්සේ කමා කළ මැන. உண்மையாக ஆண்டவரே, மனம் திரும்ப ஒவ்வொருவரையும் நீர் உள்ளத்தை கழுவி அருளும். අපගේ වැරදි වලට ඔබ කමාව මැන. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் மன்னித்தருளும். අපගේ දොස් සබන හදවත ඔබ පවිත්‍ර කළ මැන. குற்றம் சொல்லும் உள்ளத்தில் ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்தமாக்கும். ඒ කල්වාරියේ සමාව අපිට දුන මැන. கல்வாரின் மன்னிப்பை கொடும். ඔබගේ සුදෝ සාභාවිකමට ඇතුල් වීමේ බලය ඔබ වහන්සේ දුන මැන. ஆண்டவரே, பரிசுத்த பந்தியிலே அந்த பங்கு கொள்ளத்தக்கதா அந்த வல்லமை எங்களுக்கு கொடும். ඒ උරුමය දුන මැන. அந்த உரிமையை கொடும். අපිට ආශිර්වාද කළ මැන. எங்களுக்கு ஆசீர்வதியும். සෑම කෙනෙකුටම எல்லோருக்கும் ඔබගේ ජීවිතය அவருடைய வாழ்க்கையிலே පවිත්‍ර කරගනිමේ அது சுத்தம் செய்யத்தக்கதாக ඔබ වෙත හැරෙන්න ඔබ වහන්සේ උපකාර. உங்களிடத்தில் திரும்ப நீர் உதவி செய்யும். අද උදෑසන අපේ සෑම පාපයකට කමාවෙමි. இந்த காலவெளியிலே எங்களை எல்லா பாவங்களுக்கும் உம்மை மன்னித்து අලුත් ජීවිතයක් දුන මැන. புதிய வாழ்க்கையை கொடும். ඔබ තුල உங்களுக்குள் පවිත්‍රව சுத்தமாக නොසල්වි கலங்காத வண்ணம் ස්වාමීන් නිර්භීතව නිර්භීතව සිට ගන්න ඔබ වහන්සේ උපකාර. உறுதியாக நிற்கத்தக்கதாக ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ඉල්ලා සිටිනවා. கேட்கிறோம். ආමේන්. ஆமென். හොඳයි. ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ நல்லது. ඔබ රුටි සහ ඔබගේ කුසලාණය ඔබ අරගන්න. உங்களுடைய அப்பத்தையும் அந்த திராட்சை ரசத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබගේ නිවසේ මූලිකයාන ඔබ ඒ දේවල් අරගන්න අතට. நீங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் தலைவராக இருப்பீர்களானால் அதை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். මේ මොහොතේ අපි මේ උදෙසා යාඥා කරන්නේ. நாங்கள் இதற்காக நாங்கள் ஜெபம் செய்ய போகிறோம். අපි යාඥා කරලා நாங்கள் ஜெபம் செய்து අපි ඒකට රුටි අනුභව කරන්න යනවා. நாங்கள் ஒன்றாக நாங்கள் அதை வைக்க போகிறோம். ඒකට පානය කරන්න. ஒன்றாக நாங்கள் பங்கு අපි கொள்வோம். යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். මහත්ම දෙවියන් වහන්සේ. அன்புள்ள ஆண்டவரே, ඔබ වහන්සේ මේ කුසලාණිටත් මේ රුටි වලටත් ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த அப்பத்தை ஆண்டவரே இந்த இரத்தத்தையும் குறித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். එදා ඔබ වහන්සේ රුටි කඩා ඔබගේ ගෝලයන්ට දීලා කිව්වා මේක මාගේ ශරීරයයි. ඔබ වෙනුවෙන් පොඩි කරනු ලැබුවා කිව්වා. ஆண்டவரே, நீ அன்று சீசர்களுக்கு நீ அன்று பங்கிட்டு ஆண்டவரே இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது நீ சொன்னீர் ஆண்டவரே. ඒ වගේම ඔබ කුසලාණි රැගෙන දීලා ඔබගේ ගෝලයන්ට කියා සිටියා මේ ඔබ වෙනුවෙන් වගුරන මාගේ ලියයි මේ අලුත් යුසුමයි කියලා. அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து ஆண்டவரே நீ சொன்னீர். ஆண்டவரே, உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தப்பட்ட ரத்தமா இருக்கிறதுன்னு அவருக்கு சொன்னீர். දැන් මේ මොහොතේ இந்த வேளையிலே අපි යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். මේ රුටි වලට இந்த அப்பத்தை මේ குறித்தும் කුසලාණිට இந்த பாத்திரத்தை குறித்தும் ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் අපි நாமத்தில் යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். මේ රුටි වලට இந்த அப்பத்தையும் මේ කුසලාණිට இந்த பாத்திரத்திலும் ආශිර්වාද කරන්න. ஆசீர்வதியும். නිවස් වල රැස් වෙලා ඉන්න අය வீடுகளே ஒன்று சேர்ந்திருக்கோம். ඒකට සහභාගී වෙන ஒன்றாக ஒன்று கூடிய සෑම කෙනෙකුටම ஒவ்வொருவருக்கும் ඔවුන්ගේ කුසලාණ වලට அந்த பாத்திரத்தையும் ආශිර්වාද. ஆசீர்வதியும். අපගේ සහභාගීකමට இந்த பங்கு கொள்வதற்காக අලුත් ජීවයක් புதிய ஜீவனை අලුත් ශක්තියක් புதிய ஒரு சக்தியை ඔබ වහන්සේ දුන්නේ. நீர் கொடுத்தருளும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஆமென். හොඳයි අපි මේ මොහොතේ நல்லது. இந்த வேளையிலே අපි මේ රොටියකට අනුභව කරමු. நாங்கள் ஒன்றாக நாங்கள் இந்த அப்பத்தை புசிப்போம். අපි උන්වහන්සේ සිහිපත් කරගනිමු. அவரை நாங்கள் நினைவு கூறுவோம். ඒ වගේම උන්වහන්සේ அதே කුසලාණි රැගෙන அதே போல அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து උන්වහන්සේ ස්තිකොට ගෝලයන්ට දීලා කිව්වා சோத்திரம் பண்ணி தன்னுடைய சீசனுக்கு சொன்னார், මේ ඔබ වෙනුවෙන් වගුරු ලද මාගේ ලියයි. நான் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற ரத்தம் என்று சொன்னார். මේ කුසලාණි ලී බවට පරිවර්තනය වුණා. ஆனால் இந்த பாத்திரம் ரத்தத்தினால் இல்லாவிட்டாலும் මේ කුසලාණි இந்த பாத்திரத்தில் අඩයාලමක් ඇති. அடையாளமாக වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කළා වූ පූජාව මතක් කරගනිමු.
ஆண்டவர் எங்களுக்காக செய்த அந்த பலியை குறித்து நாம் தியானிக்கும் போது අපි ඒ සීමත් කරගනිමින් අපි එක්කෙනා සුදු සහභාගීකමට එකතු කමින් අපි ඇතුළත් වෙනවා. அதை நினைவு கூர்ந்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் பங்கு கொள்வோம். අපි එකට මේක සාමාන්‍ය. ஒன்றாக நாங்கள் இதில் பங்கு கொள்வோம். දැන් අපි මේ මොහොතේ අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර කරමු මේ මොහොතේ. மறுபடியும் நாங்கள் இந்த வழியிலே ஒரு கர்த்தருக்கு ஒரு பாடலை நாங்கள் பாடி தேவனை நமஸ்கரிக்க நாங்கள் போவோம். හalleluya. নমස්කාර කරමු. අපි ඉන්න ස්ථාන වලින් අපි නමස්කාර. நாங்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்து நாங்கள் ஆண்டவரை நமஸ்கரிப்போம். හalleluya. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. මෞර්තම දෙවි පියාණන් වහන්සේ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே අපේ මේ ඔබ ආශිර්වාද කළ නිසා ස්තුතියි. இந்த ஆராதனைக்கு ஆசீர்வதித்தபடியால் நன்றி. ඔබ ආරම්භයේ සිට අවසාන දක්වා අපිට මඟ පෙන්වන නිසා ස්තුති කරනවා. ஆண்டவரே நீர் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை எங்களை வழிநடத்தினபடியால் நன்றி. සදාත්මයන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. சுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். යේසුනි ඔබට මහිමේ වේවා. இயேசுவே உமக்கு மகிமை ஆகட்டும். අපගේ ගෞරවනීය පියාණනි ඔබට සියලු ගෞරවය ඔබට අත් වේවා. கௌரவமான பிதாவுக்கு உம்முடைய எல்லா கன மகிமை හalleluya. 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 අපගේ පියෝදයන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාවත් கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் සදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම සහ සමගිකම பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்நிய ஐக்கியமும் මේ දූ දරුවන් සමග සදා කාලයකම වේවා. இந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே சதா காலமாக கடவுள். ආමේන්. ஆமென். හොඳයි. මේ මොහොතේ ඔබ විශේෂයෙන් අපේ මෙහෙය නැරඹුවා නම් සහභාගී වුණා නම් விசேஷமாக இந்த ஆராதனை நீங்கள் அதை கலந்து கொண்டிருந்தால் பார்த்தீர்களானால் මෙලෙසින් අප ලබන ඉරු දිනත් ඔබ සමග අපි සහභාගී වෙන්නට යනවා සම්බන්ධ වෙන්නට යනවා. அதே போல அடுத்த கிழமை நான் இதே போல நான் உங்களோடு நான் சம்மதத்தை வைக்க ඒ போகிறோம். වගේම අපි යාඥා වන් අපට එවන්න
அதே போல உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். ඒ වගේම අපි ඔබ වෙන යාඥා කරන්නට යනවා. அதே போல உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். අපේ WhatsApp හරහා ඔබට ඒ තොරතුරු යන්නට පුළුවන්. வாட்ஸ்அப் மூலமாக அந்த விவரங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். ඔබට දෙවියන් වහන්සේ මේ සත්‍ය පුරාවට ආශිර්වාද කරන සේක්වා ඔබට සුබ දවසක්. அதுபடியா இந்த கிழமை தோறும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நல்ல நாளாக ජේසුස් වේදයි. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.